आम मिलूँ जहाँ सूचना जहाँ गणमाध्यम प्रकाश पाई तो यही घटना निश्चित भाव में एक संवेदनशील घटना एवं एक माने गोटे माने बहुत दिन धरिकी यह कथा चली भाया जहाँ अनुमय हो तो आशा रखुची निश्चित भाव में पुलिस ए भितर हस्तक्षेप करके तार सरजमीन तदंत करिवो। आउ जी आरेस्ट होती दुई जन जड़े महिला आरेस्ट होती जड़े आउ जड़े भोलासिंगी ग्रामर जड़े आरेस्ट होती आउ जी मैंने आरेस्ट होती जो भोलासिंगर जी आरेस्ट होती ना तो बहुत मामला बहुत संगीन मामला पूर्वर रही जी कि माँ जड़े शासक दल जो मैंने 24 वर्ष धरिकी शासन करुले विजु जनता दलर तो सर नायब सरपंच से कोलवाड़ पंचायत रे ताकर पुओ जी कि आरेस्ट ता सहित जो गंजेई गछ लगी से गंजेई गछ बहु पूर्वर आम से गचर आयुष जदि आप देखिए ताले ये गोटे बहुत दिन सेठी तार कारबार चलता केमिति चिकिटी भलिया जगार प्रॉपर सिकिटी जो पूर्वतन विधायक घर जो पाखरे तहसिल पाखरे एसडीपी ऑफिस पाखरे माने फांडी केमिति का नजर को आसी नथिला ता मध्य तदंत सापेक्ष कहीं जमिति तल दिने मद मृत्यु मामलें जमिति वर्तमान जो मैंने 24 वर्ष धरिकी शासन करते जमी मत आक्षेप कले किंतु से सीधा सड़क विजु जनता दलर मुखिया माने से मद साम्राज्य संपुक्त थिले सेतबेले कही एवं जो घटना घटी से विजु जनता दलर लोक संपुक्त अच्छा मो गोटे जे मो सहित प्रतिद्वंदिता करुले गोटे बाइट शुणुली जी कि मते माने आक्षेप करुछंदी तो मु तदंत तो चली जदि आम दलर किए जदि से संपृक्त अच्छी आईन अनुसार कार्यानुष्ठान हो सबू कथा पदाकू आसू कारण ये घटना को केबे प्रश्रय दिज्व नहीं तो मुझे आपण माध्यम जिला प्रशासन को जिला पुलिस प्रशासन को अबकारी विभाग को मध्य माने अनुरोध रखीचु जे एथिरे सरजमीन तदंत हो को माने पूरा संपृक्त अच्छा जहाँ एसपी बयान अच्छी प्राय 10 जन संपृक्त अच्छा मो मास्टर माइंड ब्रह्मपुर बोलिकी प्रकाश पाई गणमाध्यम तेणु निश्चित भाव में एथिरे जो प्रकार जहाँ से जो 4 जन लोक को जो प्रकार जो अमानवीय टर्चर जो बयान दि जाने जोड़ा कि जहर से साप को व्यवहार कर साप द्वारा मारिदेवार जो भय देखा जाए कि 2 कोटी टंकार जो फिरती मगा जाता निश्चित भाव में आम अंचल ये कारबार मु भावुची प्रथम यही कारबार मोटा टंकर अर्थ तो एथिरे तदंत हेले बहु कथा पदाकू आसीबो को माने संपृक्त अच्छे से विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान हो से जो दलर हो जदि आम दलर जदि किए संपृक्त अच्छा जो दीटा जिनस विधायक बुझा पड़ो जे दीटा जिनस गोटे है प्रथम किडनैप केस सेकेंड है गंजे केस दीटा केस प्रथम किडनैप केस रे 4 दिन है एसडीपी ऑफिस पछरे किडनैपर मान को रखाई पुलिस माने सुराग पाइलेनी से लोक से फिटिकी दौड़ी आसिकी तहसीलदार हेल्प मागिला तापर जाकि पुलिस इनफॉरमेशन पाइले पुलिस जाकि रेस्क्यू कले ताईरे जड़े अरेस्ट हो केस रे किडनैप केस रे जड़े अरेस्ट हो ना हूँ पृथ्वी सब आप रिपोर्टा पढ़ी प्रेस रिलीज पुलिस प्रेस रिलीज देखिकी विधायक आंसर देवार अच्छे
ଖାଲିଟାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହେଇଗଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିରୋଧରେ କହିଦେବା ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ଲୋକ ଯାକ ବୋକା ହେଇନାହାନ୍ତି ଏଇଟା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କିଡ଼ନାପରକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା ସେଇଠି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ଅଧା ଏକର ଜମିରେ ପାଖାପାଖି 1750 ବିଧାୟକ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା 1750 ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛର ଏଜ୍ ହେଲା ପାଖାପାଖି 60 ଦିନ। ମଦମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଲା 5 ମାସ ଆଗରୁ ହେଲା ନା, ହଁ 5 ମାସ ଆଗରୁ ହେଲା ମଦମୃତ୍ୟୁ। 60 ଦିନ ହେଇଛି ଗଛ ମାନେ ମଦମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହେଇଛି, ମଦମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ହେଲେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା? ଖାଲିଟାରେ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି କଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରପୋଗଣ୍ଡା କରିକି ଆରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପୁଲିସକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ତୁମେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାକୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି କି ବିଧାୟକ? ଇଜ୍ ହି ଏଲିଜିବଲ୍ ଫର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍? ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାକୁ? ଖାଲି ବିଜେଡ଼ି କରିଦେଲା ଖାଲି ଏଇଟା ଏକା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଖାଲି। ଯଦି ଆମ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ କଥା ପଦାକୁ ଆସୁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଦଳର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରିକି ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆଇନର ତା ବାଟରେ ଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖୁଛି ପୋଲିସ ପୁରା ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ହଉ କି ନହେଲେ ଚୋରା ମଦ ହଉ କି କାରବାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥାଉଛି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପ୍ରାୟ ମାସ ଧରି ଚାଲିଛି। କିପରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏଥିରେ? ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ନାକ ତଳେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାରବାର ଯଦି ଚାଲିଥିବ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଯଦି ଆସୁନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲର ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା, ତାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜାଣତରେ ହେଇଥିବ କି ମନେକର ପୋଲିସର ଜାଣତରେ ଯଦି ହେଉଥିବ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, ମାନେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ଚାଷ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଗଛ କାଟିଲା କିଏ, କାହିଁକି ତରବରିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଗଛ କଟା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଉଥରେ ସେଇ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ତ ଆର ମଧ୍ୟ କଥା ଗୋଟେ ମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବ ତ ସବୁ କଥା ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା। ଆଉ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲିକି ଝାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବନି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଟାଉନ୍ ଉପରେ ଯାହା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ତ ଆଜିକାଲିର ଘଟଣା ନାହିଁ ନା, ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା, ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆଣିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। 5 ମାସ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇକି ଚୋରା ମଦ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଏପରି ଚିକିଟି ଅଶାନ୍ତ ଚିକିଟି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖବର ରଖୁଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କଲେଜ ରହିଲା, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଶା କାରବାର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କୁହନ୍ତୁ କି ଗଞ୍ଜେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା କାରବାର ମଧ୍ୟ। ତ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାରବାର ନାକ ତଳେ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜହରର ବେପାର ଯେମିତି ଚିକିଟିରେ ଯାହା ପୁରା ବେଧଡ଼କ ଚାଲୁଛି, ଯାହା ଏଥିରୁ ଅନୁମୟ ହେଉଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା। ମୁଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅମାନୀୟ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ବେସରକାରୀ ଭାବେ କିଛି ଖବର ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲି ଯେ ଏତେ ଅମାନବୀୟ ଟର୍ଚର କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀକୁ ଛଡ଼ାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ
ତଦନ୍ତ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଠି ଚିକିଟ କଲେଜ ରହିଲା, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବେଲ୍ ଆଇନକୁ ପଳେଇବେ ତାହେଲେ ଯଦି ହେଲେ ତାର ସମାଜ ମଧ୍ୟ କଳୁଷିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଆଉ ଘଟଣା ନ ହେବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଯେମିତି ଆଉ ସେଇ ଆସାମୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେମିତି ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସାହସ ଯେମିତି ନ ଜଟିବ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସାହସ ନ ହେବ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେଇପାରିବ ପୋଲିସ। ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ବିଧାୟକ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଟିକେ କମ୍ ବୋଧେ। ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ପାର୍ଟିର ନାହିଁ ହେଲା। ହଁ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆହୁରି ପୁରା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଇଟା କିଡ଼ନାପ୍ କେସ୍ରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଛି ହେଲା। ଆମେ ପୁଲିସକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ନୂତନ ପାତ୍ର ନାଁରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ହେଲା, 71 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇକି, ବିଧାୟକର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ବସିଥିଲେ। କାହିଁ ବିଧାୟକ ସେ ଭିତରେ ବିଧାୟକ କିଛି ପାଟି ଫିଟାଉନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ? ଏତେ ଖାଲି ସତୀ ଦେଖି ହେଉଛନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି ଓପେନଲି। ନୂତନ ପାତ୍ର ଯିଏ ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ସିଏ କାହାର ଏଜେଣ୍ଟ ବସିଥିଲା 71 ବୁଥ୍ ଚିକିଟିଗଡ଼ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ଯଦି ଯେଉଁଦିନ ପୁଲିସ ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା ପରେ 1700 ଗଛ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହାଣିଦେଲା। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପୁଲିସ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି? ଆଇରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ଇନଭଲ୍ଭ। ଆଉ ଯେଉଁ ନୂତନ ପାତ୍ରର କଥା ବିଧାୟକ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କେସ୍ ହେଇଛି ହେଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥ୍ୱୀ ସାହୁର ନାଁ ତାଙ୍କେ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଲେ ନେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ନୂତନ ପାତ୍ରର ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଇଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଫର୍ମ ଅଛି, ଏଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି, ସେ ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ବସିଥିଲା 71 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ୟାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଗତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ହଉ କି ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପହରଣ ଗଞ୍ଜେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ବିଧାୟକ ବିଜେଡିକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ, ଗତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ମଣ୍ଡଳ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ବିଜେଡିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍, ବାରମ୍ବାର ବିଜେଡି ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, କେଉଁ ଦୋକାନରେ ଆସିକି ଚା ପିଇକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ହେବନି। ବସିକି ତଥ୍ୟଟା କରିବାର ଅଛି, ଦେଖିବାର ଅଛି, କହିବାର ଅଛି। କାହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇଛୁ, ଆମମାନେ ତ ମଣ୍ଡଳ ଭାଇନା କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କର ବୋଲି। କରୁନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଆମେ ତ ମନା କରୁନୁ। ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜେ ବିଧାୟକର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଘର ବାରିପଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆରେ ମୋ ଘର ବାରିପଟେ ହେଇଛି, ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁନ। ମୋ ଘର ବାରିପଟେ ତହସିଲଦାର ଅଛି, ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍ ମୋ ଜେଜେବାବା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଅଛି, SDPO ଅଫିସ୍ ତ ମୋ ଘର ବାରିପଟେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ SDPO କ'ଣ ଏଇଠି ଘାସ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନା? ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ପାଣି